ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਦੇ 40ਵੀਂ ਬलिदान ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅੱਜ ਅਦਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਜਗਬਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਔਰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। कमाल होगी बई इन्ने करोना के बाद असं थैलेसीमिया के सरकारी हस्पताल रजिंद्रा नहीं जी नहीं थैलेसीमिया थोड़ा फोटो लेने अमर शहीद लाला जगत नारायण जी की याद में 40वें बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में एक विशाल खूनदान कैंप पटियाला पामकोट में लगाया गया। जलंधर से विशेष रूप से हमारे चोपड़ा साहब यहाँ पर पधारे और जितने भी डोनर्स हैं उनका सम्मान किया, उनको आशीर्वाद दिया ताकि आगे भी ये लहर चलती रहे। जन सेवा के कार्यों में जो आज संस्था काम कर रही है उसमें हमारे आदर्श, हमारे आदरणीय विजय चोपड़ा जी, उनकी प्रेरणा से प्रेरित होकर आगे संस्था अपने कार्य को बढ़ा रही है, आगे ऐसे ही बढ़ाती रहेगी। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे आदरणीय विजय चोपड़ा जी का, अपने कीमती समय में से समय निकालकर। स्वास्थ्य में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, एज का भी इफेक्ट है, इसलिए चोपड़ा जी का मैं श्री राधा कृष्ण जन सेवा समिति की ओर से यहाँ पधारने पर समूह पटियाला की जो पंजाब केसरी ग्रुप की टीम है, बहन सिंध कौर वालिया जी, देश पंजोला जी, बजिंदर जी और भी उनके साथी जितने भी हैं, खासकर गरेवाल साहब जो तन मन धन से हमारी संस्था के साथ खड़े हैं, आपका विशेष सहयोग गरेवाल साहब मिलता रहता है। इसके लिए तहे दिल से मैं सबका बहुत बहुत आभार। जो श्री लाला कृष्ण जन सेवा समिति पटियाला सभा पंजाब केसरी द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस विच श्री विजय चोपड़ा जी, उन्होंने नाम श्री वीरेंद्र शर्मा जी श्री विष्णु जी, पादम श्री विजय चोपड़ा जी, मुख्य संपादक पंजाब केसरी जगबाणी नवोदय टाइम, खूनदान की हौसला अफजाई करते हुए शेखर शुक्ला जी विशेष रूप से पहुंचे हैं। आपका भी आज एक विशेष भुगतान यहाँ पर लगाया गया है, विशेष रूप से बधाई हैं। आपका भी धन्यवाद है।
ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਪਟਿਆਲਾ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹੋਣਹਾਰ ਦੋਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦਾਸ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਵਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਮਝੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਵਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਘਰੇ ਹਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹਰਸ਼ ਜੀ ਸੋਨੇ ਵਾਸਤੀ ਕਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੇਖਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਮਾਇਣ ਜੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਅਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਜਗਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਂ ਪਾਈਪ 'ਚ ਵੀ ਬਲੱਡ ਹੈ। सभी डोनर्स का हीरोज का हम धन्यवाद करते हैं जो हमारे आज यहाँ पर अपना पूर्ण कीर्ति गुणगान यहाँ पर कर रहे हैं। श्री राधा कृष्ण जन सेवा समिति की ओर से आप सभी डोनर्स का हम तहे दिल से धन्यवाद कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर ब्लड डोनेट कर रहे हैं ये उनका ये विशेष निर्माण में लगाया शुगर बीमारी का कोई खास इलाज नहीं है। श्री राजीव गोयल जी जो कि इंडस्ट्रीज से हमारी संस्था के मेंबर भी हैं आज इस जन सेवा कार्य में 31,000 रुपये की सेवा दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राजीव गोयल जी हमारी संस्था के मेंबर हैं। तो एक बार फिर से निवेदन करूँगा जो बिखरे हुए हैं हमारे डॉक्टर के साथ अपनी फोटो ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਆਊਗਾ ਸਰਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾਮ आ रहे हैं। आज अमर सिंह लाला जगन जी की याद में ਸਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਲਗਾਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਏ ਸਾਹਿਬ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹੁੰਚੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚੀ ਟੀਮ ਹੋਵੇ ਜੀ ਜੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾਕਟਰ ਗਾਉਂ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਲਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਦਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਜਗਬਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਨਿਆਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ
ਸਾਡੀ ਫਾਇਰਬ੍ਰਿਗੇਡ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਲਛਮਣ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਾਇਰਮੈਨ ਸਬ ਫਾਇਰ ਆਫੀਸਰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਅਸੀਂ ਮੈਡਮ ਸਤਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਵਾਲੀਆ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪੰਜੋਲਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਦਾ ਹੀ ਮੈਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਖੂਨਦਾਨ ਮਹਾਦਾਨ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਗਬਾਣੀ ਹਿੰਦ ਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਪੀੜਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੱਡ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਆਇਆ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇ ਬੱਚੇ ਆ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਦੇਣ 'ਚ ਤੇ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਅੱਜ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸ਼ਾਹ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਗ੍ਰੀਨੈਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੰਗ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅੱਜ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੇ 40ਵੇਂ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਤੋਂ 30 ਯੂਨਿਟ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਜੂਰ ਪਿਤਾ ਡਾਕਟਰ ਸੰਤ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਇੰਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 135 ਮਾਨਵਤਾ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗ੍ਰੀਨੈਸ ਫੋਰਸ ਅੱਜ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਲੱਡ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਬਲੱਡ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਬਲੱਡ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪੂਰੇ ਹੋਸ਼ ਉਸ ਨਾਲ ਮਾਨਵਤਾ ਭਲਾਈ ਦੇ 135 ਮਾਨਵਤਾ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਲ ਰਾਘੋ ਮਾਜਰਾ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਜਗਬਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਟੀਮ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ 30 ਤੋਂ 35 ਮੈਂਬਰ ਉਰੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜੀ। बहुत ही काबल अपने मैम जमा करके मैं पंजाब केसरी ਵੱਲੋਂ सरदार हरी कृष्ण कृपा राकेश मल्होत्रा जी आई फुल सभी डोनर्स यस हाँ जी सर 4.5 लीटर बनता है 12 ਲੱਖ ਬੋਤਲਾਂ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਖੂਨਦਾਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 3-4 ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਤੇ 3-4 ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਗਗਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਗਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬਣੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਵੇ। ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਸਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਗਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਕੇ ਮਾਨਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਵਾ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਆਗਮ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਅਭਿਨੰਦਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਜੀ ਸੀਏ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨਾਮੀ ਸੀਏ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨਾਮੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਸਾਰਾ ਚਿੱਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ
दिव्यांग व्यक्ति ਨੂੰ बाइसाइकिल मैडम जी देते हुए आपसे भी चोपड़ा जी दिव्यांग ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ 70 ਵਾਰ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੁਲ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੁਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਜਨ ਹਿਤ ਸੇਵਾ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜਨ ਸਕੱਤਰ ਜਨ ਹਿਤ ਸੇਵਾ ਸਮਿਤੀ ਡਾਕਟਰ ਨਵੀਨ ਸਾਰਾਵਾਲਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਕਵਿਤਾ ਸਾਰਾਵਾਲਾ ਜੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਗਿਆ ਸਰਜੂ ਆਪਣੇ ਹੈਂਡਲ ਸੇ ਪਕੜ ਲਓ ਆਗੇ ਦੇਖੋ ਜਗਬਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਮਰ ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੈਂਕੜੇ ਖੂਨਦਾਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੂਨਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਥੈਲਾਸੀਮੀਆ ਪੀੜਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਜਗਬਾਣੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੁੱਖ ਐਡੀਟਰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵੀਰ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਖੂਨਦਾਨ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੂਨਦਾਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੂਨਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ 40ਵਾਂ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਗਬਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਜਗਬਾਣੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਚੋਪੜਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਚੋਪੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੀਮ ਸਾਰੀ ਜਗਬਾਣੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਦੀ ਟੀਮ ਸਾਰੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਡੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚਾਹੇ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਦੂਜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਗਬਾਣੀ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਹੈ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਔਰ ਮੈਡਮ ਸਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਾਲੀਆ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਅਦਾਰਾ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਪਿਲਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਉਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਨੀਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਜਿਦਾਦਰ ਕੀਰਤਨ ਜਨ ਸੇਵਾ ਸਮਿਤੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਖੂਨਦਾਨੀਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਮੇਲੇ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖੂਨਦਾਨੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬਰਾਦਰੀ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਰਾਦਰੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਸ ਕੌਜ਼ ਲਈ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੈਲੇਸੀਮਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਂਪ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਜਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਬਲੱਡ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਏਗਾ 2 ਵਾਰੀ ਆਏਗਾ ਬਲੱਡ ਨਹੀਂ ਚੜੇਗਾ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲੱਡ ਨਾ ਚੜਨ ਕਰਕੇ ਥੈਲੇਸੀਮਿਕ ਬੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਜੁਦਾਈ ਦੇ ਗਿਆ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਡਿਊ ਟੂ ਕਰੋਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੈ ਕੈਂਪ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਯੂਥ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ +40 ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ
ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਥੈਲੀਸੀਮਿਕ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਬਲੱਡ ਦੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ऋणी ਹਾਂ ਅਨੀਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਰਹਾਂਗੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮਗਾਰਡਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਆਏ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੀਲਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਏ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਮੈਂ ऋणी ਰਹਾਂਗੀ ਔਰ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਜਾਂ 3 ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ 'ਚ 4 ਦਫਾ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਚਲੋ 4 ਨਹੀਂ 3 ਨਹੀਂ 2 ਦਫਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਚੜਾ ਰਹੇ, ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾर्ट ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ कि वो बच्चे सर्वाइव कर सकें। थैंक यू। मैं बहुत धन्यवाद करूँगा डॉक्टर नवीन सारोवाल साहब का, जो संस्था के साथ चट्टान की तरह खड़े रहते हैं। उनके साथ ही हमारे राजीव गोयल जी सीए, आपका भी अभी बहुत बड़ा 20,000 का चेक एक दिया, 25,000 का चेक अभी दिया है। तो जब भी पैसे की जरूरत होती है तो आपका विशेष योगदान हमारे महाकाली चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन और हमारी संस्था के भी चेयरमैन हैं श्री राजीव गोयल जी, आपका तन मन धन से हम संस्था को समर्पित हैं। इसके लिए तहे दिल से आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। समूह पंजाब केसरी टीम का, फौजी का और जो इनकी संस्था से सब भाई बहन आए हैं यहाँ पर, विशेष रूप से डॉक्टर्स टीम का जो रिजनल हॉस्पिटल से यहाँ पर उपस्थित है, सबका धन्यवाद करते हैं। सबसे निवेदन करते हैं कि आप सभी गर्म खाना तैयार है, सभी लोग खाना